حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ کب تک رہوں دنیا میں یتیموں کی طرح میں، وارث میرا پردے میں ہے تو ظاہر اسے کر دے۔ اے رب جہاں پنجتنے پاک کا صدقہ، اس قوم کے دلوں کو غم شبیر سے بھر دے۔ اللہم صلی علی محمد۔ مل کر صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت، فلا الابصار تثبت لرؤیته ولا اللوحام تبلغ کنہا عظمته وتجبرا بالعظمت والکبریاء، وتعطفا بالعز والبر والجلال، وتمجدا بالفخر والبهاء، وتحللا بالمجد والاقلال۔ خالق لا نظیر له، واحد لا ند له، صمد لا كفو له، الہ لا ثانی معه، وفاطر لا شریک له، ورازق لا معین له، والرب بلا شریک۔ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب۔ صلوات محمد وآل محمد۔ دعا ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا کریم خالق محمد و آل محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں بانیان کا یہ پرخلوص صف عزا اپنی عزت والی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات کا دور و نزدیک سے چل کے آنا، میں پڑھنے والوں کی پڑھائی میں حقیر کی نوکری، میرا پردے والا امام اجر مودت میں شمار فرما کر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو مومنین بیمار ہیں مالک شفا عطا فرمائے، جو مومنین بے اولاد ہیں مالک اولاد عطا فرمائے۔ بالخصوص مالک الملک سہیل شاہ جی کو، اجلال حیدر شاہ جی کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ دیگر بھی جو مومن بے اولاد ہے مالک اولاد عطا فرمائے۔ جو مومنین بے روزگار ہیں مالک روزگار عطا فرمائے۔ جن مومنین کے اپنے گھر نہیں ہیں مالک اپنے گھر عطا فرمائے۔ جو مومنین پریشان ہیں مالک ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جن والدین کے گھروں میں جوان بیٹیاں جوان بیٹے موجود ہیں، والدین فرض ادا کرنا چاہتے ہیں، مالک اچھے اسباب مہیا فرمائے۔ مالک الملک فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائے، ان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرمائے۔ ہمارے مردگان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، ہمیں سیرت اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں آقا کے اعوان و انصار میں شریک فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مولا کی جلد آمد کے لیے ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو جو کہ ہم نے سورہ مبارکہ شورا کی آیت نمبر 13 سے شروع کیا تھا، آج اپنے 8ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے کہ ہم نے تمہارے لیے دین میں شریعت کو قرار دیا، اور اسی کی وصیت پھر ہم نے نوح کو کی، اور اے حبیب وہی ہم نے آپ کی طرف کی۔ اسی کی وصیت ہم نے ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو کی کہ میرے دین کو برقرار رکھنا اور میرے دین کو ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونے دینا۔ اور حبیب یہ جو دین کی طرف، شریعت کی طرف بلایا جا رہا ہے، یہ بات مشرکوں کو بڑی ناگوار گزرے گی، اور میں اللہ دین کو برقرار رکھنے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے جسے چاہتا ہوں اسے مجتبی بنا دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں میں اللہ اسے ہدایت دیتا ہوں، اور ہدایت میں اسے دیتا ہوں جو خود کو میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ کل تک کی گفتگو یقیناً آپ کے اذہان عالی میں موجود ہوگی
کہ खुद आलम ने कुछ लोगों को अंबिया का वारिस बनाया, अंबिया की शरीयतों पर, उनकी किताबों पर, उनकी नबुव्वतों पर वकील भी बनाया और मुहाफिज भी बनाया। कल जहां गुफ्तगू मैंने छोड़ी थी, जो आयात में पढ़ना चाहता था मैं सारी न पढ़ सका। यकीनन मैं उम्मीद रखता हूँ ये कि आपने मेरी गुफ्तगू को बड़ी तवज्जो से सुना होगा और वो कल तक की आयतें आपके जहनों में मौजूद होंगी। आज जिस नुक्ते से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ, खुसूसी तवज्जो चाहिए मुझे, क्योंकि कल की गुफ्तगू एक रह गई। इन 2 दिनों में, आज की और कल की तकरीर में, हमने अपने मौजू को इख्तिताम तक, नतीजे तक ले जाना है। आज मैं इस नुक्ते पर गुफ्तगू करना चाहता हूं कि खुदा फरमाते, चूंकि अब हमारा अशरे मुहर्रम का जो वक्त है वो ख़त्म हो रहा है, हमने गुफ्तगू को नतीजे तक ले जाना है, तो मौजू वाली आयत के जो इख्तितामी अल्फाज हैं मैं वहां तक पहुंच गया। फिर मैं अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, अगर आप मेरी सारी गुफ्तगू को आयत से मिलाएं तो फिर आपको समझ आएगा कि सिलसिला ब सिलसिला मैं गुफ्तगू को लम्हा ब लम्हा यूं लेके चलता रहा कि मैं मौजू से ना निकलूं और आपका वक्त भी जाया ना करूं। पहले मैं वो लोग पढ़ता रहा जिनकी इत्तिबा नहीं करनी, वो लोग पढ़ता रहा जो नबी के वारिस नहीं बन सकते, वो लोग बताता रहा जो शरीयत पर अमल को कर सकते हैं लेकिन शरीयत के वारिस और मुहाफिज नहीं बन सकते। फिर आयत के चूंकि आखिरी जो लफ्ज है, जो आखिरी हिस्सा आयत का है, वो यहां से शुरू हो रहा है कि अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा। तो कल मैंने वो लोग पढ़े थे जिन्हें अल्लाह ने मुज्तबा बनाया। और आपको याद होगा मैंने 3 शख्सियात आपको वो आयत पढ़ के और फिर तारीख के कुछ हवालों से 3 शख्सियात आपको दिखाई थी जो कुरान के उतरने से पहले के कुरान पर ईमान रखते हैं, जिन्हें कुरान के उतरने से पहले का कुरान आता है, और जब उनके सामने कुरान की तिलावतें की जाती हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है, ये हमारे रब की तरफ से हक है, लेकिन इसके आने से पहले ही हम इस पर ईमान रखते हैं। यकीनन वो शख्सियात आपके जहन में होंगी। एक हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, दूसरे उनके बेटे हजरत जाफर तैयार अलैहिस्सलाम, और तीसरे अबू तालिब के बेटे जनाब अली अलैहिस्सलाम। तो फिर हाफिज अमजद ये कहने का हक तो रखता है ना, अल्लाह नबियों की शरीयतों का वारिस या अबू तालिब को बनाता है या अबू तालिब के बेटों को बनाता है। अल्लाह शरीयतों की मुहाफ़िज़त या अबू तालिब के ज़रिए से करता है या अबू तालिब के बेटों के ज़रिए से करता है। और कल वाली गुफ्तगू को मेरी आज की गुफ्तगू से मिलाइएगा। एक आयत पढ़ने चला हूँ, ये सूरह माइदा से, और इस आयत की निशानी, आयत का नंबर बताने से बेहतर है कि मैं यूं बताऊं कि आपको याद रह जाए। आयत विलायत से पिछली आयत पढ़ने लगा। आयत विलायत से इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, उसे पिछली आयत पढ़ने लगा हूं। कल की गुफ्तगू है ना जनाब के जहनों में? जिसके जहन में है वो एक बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये जो ज़ियारत से अगला हिस्सा है ना, उनके दुरूद की आवाज आई है, और जो पिछला हिस्सा है गालिबन उन्हें गुफ्तगू याद नहीं। अगर सबको याद है तो फिर सारे हजरात मिलकर बावाज़े बुलंद सलावत तिलावत कीजिए। इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। ऐ ईमान वालो, अगर तुम दीन से फिर गए, मैं गुफ्तगू शुरू कर चुका, आप तवज्जो फरमाए ना फरमाइए आपकी अपनी मर्जी है। कल हमारी गुफ्तगू कहां पे खत्म हुई थी? एक कौम ऐसी है जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, और फिर मैंने बताया था अल्लाह किससे मोहब्बत करता है, वो भी अल्लाह से मोहब्बत करता है। तो खैबर में मेरे नबी ने फरमाया था कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल अली से मोहब्बत करते हैं, और अली अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। अब देखिए आयत का मिजाज समझिएगा। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद मिनकुम अन दीनिही, ए ईमान लाने वालों, अगर तुम में से कोई दीन से मुर्तद हो गया, कलमा पढ़ के फिर मुसलमान हो गया, दीन में आके फिर दीन से निकल गया, फसौफ यअतिल्लाहु कौमन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, तो अल्लाह तुम्हारी जगह एक ऐसी कौम को लाएगा, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। बहुत ज्यादा तवज्जो चाहिए मुझे आप। मैं अशरे में 3 बार कह चुका हूं, या नारा लगाना नहीं, वरना फिर नारे की तौहीन नहीं करनी।
اصل میں جو ابتدا ہوتی ہے نا کسی بھی طالب علم کی، جب وہ شجی ممبر پہ آئے تو پھر وہ جو ابتدا ہوتی وہ طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے۔ میری ابتدا تراوی پڑھانے سے، اب تراوی میں نعرہ کوئی نہیں لگتا، اس لیے میں نعرے کا انتظار کیا نہیں کرتا، میں اپنی آیتیں سنا کے گزرتا جاتا ہوں، جو مل جائے بسم اللہ۔ جی جی مہربانی آپ کی، جزاک اللہ، آپ بڑے ماشاءاللہ پرخلوص لوگ ہیں، خدا آپ کی اس مودت کو قائم و دائم رکھے۔ پھر میں اے ایمان والو، اگر تم دین پر آ کے دین سے پھر گئے تو تمہاری جگہ اللہ ایک ایسی قوم کو لے کے آئے گا، وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہے، اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہے۔ زمانے کے پاس اگر کوئی ایسا ہے تو زمانہ دکھائے، ورنہ ہم دکھا سکتے ہیں، ہمارے پاس پورا خاندان ایسا ہے، اس خاندان کا ہر فرد اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس خاندان کے ہر فرد سے محبت کرتا ہے۔ اور اس کی علمی دلیل یہ ہے، زمانہ جنہیں مانتا ہے، زمانہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ ان کا تذکرہ قرآن سے مل جائے، کبھی ملتا نہیں ہے۔ اور ہم شیعہ جنہیں مانتے ہیں، ان کا اکبر بھی قرآن میں ہے، ان کا اصغر بھی قرآن میں۔ اللہم صلی علی محمد محمد، اس خاندان کے ہر فرد کا تذکرہ قرآن میں ملے گا۔ 2 دن ہو گئے کوئی پرچی آئی ہے سجاد شاہ جی کے پاس، اور وہ مجھے ہر روز کہتے ہیں، لیکن دامن وقت میں وسعت نہ ہونے کی وجہ سے میں ان کے سوال کو چھوڑ کے آگے نکل جاتا ہوں۔ لیکن اب چونکہ سید شاہ جی نے نعرہ بھی بڑا خوبصورت لگا دیا، اور مجھے ان کا سوال شاہ جی کا نہیں، ان کے پاس سوال آیا ہے، جواب دیتا جاؤں، اور پھر میں اپنے موضوع سے بھی نہیں نکلنا چاہتا۔ پوچھا گیا کڑی کیوں پہنی جاتی ہے؟ پہلی بات تو یہ میں بتا دوں کہ شیعت میں کڑی پہننا لازم نہیں، شیعت میں شیعہ ہونے کے لیے کڑی پہننا لازم نہیں۔ جو شیعت کے لیے لازم ہے وہ سنا دیتا ہوں، بہار الانوار میں فرمان موجود ہے، امام صادق نے ارشاد فرمایا، جو نماز تہجد نہیں پڑھتا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ جی، جو نماز تہجد نہیں پڑھتا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ شیعت کے لیے کڑی شرط نہیں، شیعت کے لیے پابند شریعت ہونا شرط ہے۔ لیکن چونکہ میرے مسلک میں پہنی جاتی ہے، اب سوال بھی آ گیا ہے، تو پھر میرے حافظ قرآن ہونے کا فائدہ کیا ہے اگر میں قرآن جواب قرآن سے نہ دے سکوں؟ لو جی، سورہ دہر ہے، آتی ہے نا جناب، کچھ نہ کچھ آیتیں جو ہر مومن کو آتی ہیں، اور کوئی آتی ہو آیت نہ آتی ہو، جہاں سے روٹیاں گئی ہیں وہ آیتیں تو ضرور مومنین کو آتی ہے نا، تو کڑی کیوں پہنی جاتی ہے؟ پوچھا مولوی صاحبان سے، سفید لباس کیوں پہنتے ہو؟ بتائیں گے یہ جنتیوں کی سنت ہے، سفید لباس پہننا جنتیوں کی سنت ہے۔ یہ تمہیں صرف جنتیوں کی لباس والی سنت یاد ہے، پورا قرآن غور سے نہیں پڑھا۔ اللہ فرماتا ہے علیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا، جنتیوں کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، جنتیوں کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ میرے ابو کے ماموں تھے، یعنی وہ میری دادی کے سگے بھائی تھے، ہم انہیں نانا جی کہا کرتے تھے۔ یہ 4-5 سال پہلے انہوں نے وفات پائی، اہل حدیث تھے۔ اکثر جب ملاقات ہوتی تھی تو جو میں انہیں نانا جی کہتا، بیٹھتے پھر باتیں شروع ہو جاتی تھی۔ اہل حدیث تھے، ایک دن مجھے کہنے لگے، یار تو کس قوم میں جا کے مل گیا؟ ان کو تو گھوڑا دیکھو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جلوس دیکھ لو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ کیا تم شرک کرنے نکلے ہو، ماتم کرتے ہو؟ میں نے کہا نانا جی وہ شرک کیسے ہو گیا ماتم سے؟ انہوں نے کہا امام حسین اللہ کی مرضی سے شہید نہیں ہوئے، تم ماتم کرنے نکلتے ہو، گویا تم اللہ کی مرضی پہ اعتراض کرتے ہو۔ میں نے کہا نانا جی اس میں اصل بات کیا؟ کہنے لگے جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ امام حسین شہید ہوئے اللہ کی مرضی سے، تم ماتم کر کے اللہ کے شریک بنتے ہو۔ میں نے کہا نانا جی اپنی بات پہ پکے رہنا، اگر سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، سب کچھ خدا کرواتا ہے، پھر ماتم تو خدا کروا رہا، ماتم ہم اپنی مرضی سے تھوڑی کر رہے ہیں، پھر ماتم تو ہم سے خدا کروا رہا ہے۔ میں نے کہا اگر امام حسین اللہ کی مرضی سے شہید ہوئے ہیں، پھر ماتم بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ حج کر کے ایسا جی وہ ہمیں ملنے آ گئے، میں تب یہاں پہ فیصل آباد شفٹ ہو چکا تھا، گھر والوں نے گھر سے نکال دیا تھا، میں شوق سے فیصل آباد نہیں آیا۔ مجھے ذرے کی عزت کی قسم، شیعہ ہونے کی وجہ سے جب مجھے گھر سے نکالا گیا، مستری کے ساتھ مزدوری سے جی میں نے کی ہے،
फैक्ट्री में काम मैंने किया है, सब्जी की रेडी मैंने लगाई है, टेंट वालों के साथ वेटरी मैंने की है, ये मिंबर तो बतूल के बेटे ने अता कर दिया है। मजलिस थी, मैं मजलिस सुनने गया, जाकिर लेट था, मैंने कहा मजमा बाहर खड़ा है, जितनी देर नहीं मजमा जाकिर आता मैं पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा पढ़िए, मैंने वहां पढ़ा, जिसने आगे सुना उसने आगे बुला लिया, जिसने आगे सुना उसने आगे बुला लिया। मिंबर पे मैं यूं आया हूं, मुझे नहीं पता था शिया कौम जाकिरीन को पैसे बड़े देती है, सच्ची बात है। तो वो आगे मिलने के लिए तो बैठ गए, फिर रात को बातें होने लगी तो मुझे कहने लगे मस्जिद जाना है नमाज के लिए। हमारे घर के करीब एक मस्जिद थी तो वो अहले सुन्नत जिन्होंने मस्जिद बनाई वो कहते थे हम सादात हैं, मस्जिद के मीनार नहीं थे। मुझे कहने लगे नाना जी मैंने जाना है नमाज के लिए। मैंने कहा नाना जी ये कोने पे मस्जिद है। कहने लगे इसके मीनार नहीं। मैंने कहा सादात ने बनाई है, उनकी अपनी मर्जी। उनका जवाब का मुझे बड़ा लुत्फ आया। कहने लगे यार सैयद तो इमाम बाड़ा बनाते हैं, वो मस्जिद तो नहीं बनाते, वो तो इमाम बाड़ा बनाते। मैंने कहा नाना जी आपने फिर सैयद देखे ही नहीं, वो मस्जिद भी बनाते हैं, वो इमाम बारगाह भी बनाते हैं। बैठे बातें शुरू कर ली, फिर बंदा मकसद की बात पे आ ही जाता है ना। मैं उन्हें ले आया बात पे। मैंने कहा नाना जी गए हज पे, जी गए क्या देखा क्या देखा। मैंने कहा यार वहां पे जाके तेरी एक बात मुझे सच्ची महसूस हुई। मैंने कहा कौन सी। कहने लगे वहां नमाजें मिला के पढ़नी पड़ती हैं, वहां नमाजें मिला के पढ़नी पड़ती हैं। बात करते करते बात यहाँ पे आ गई। तो तब हज के लिए जब जाते थे हाजी तो उन्हें हाथ में एक कड़ी पहनाई जाती थी जिसपे पासपोर्ट नंबर और मैदान अरफात में जो खैमा लगना होता था उस खैमे का नंबर उस पर स्टैंप हुआ होता था। इसलिए कि इन्हें अरबी नहीं आती, उन्हें पंजाबी नहीं आती, और फिर अपना खैमा ढूंढना हाजी को मुश्किल हो जाता था। और जब हाजी अपना खैमा भूल जाता था तो वो जहां पर जो उनकी इंतजामिया उनके सामने वो कड़ी करते थे, वो कड़ी से देख लेते थे खैमे का नंबर क्या है, उसे खैमे में पहुंचाते थे। मैंने कहा नाना जी ये क्या। कहने लगे ये शीयों वाली कड़ी थोड़ी है। मैंने कहा मैं कब कहता हूं ये शीयों वाली कड़ी है, लेकिन ये बात तो तय हो गई ना, कड़ी हाथ में हो बंदा राश में गुम नहीं होता, कड़ी हाथ में हो बंदा राश में गुम नहीं होता। उस कड़ी पे पासपोर्ट का और खैमे का नंबर है, वो तुम्हें मैदान अरफात में गुम नहीं होने देती। हमारी कड़ी पे नाम अली लिखा होता है, ये हमें मैदान हशर में गुम नहीं होने देगी। जैसे वहां पे इंतजामिया खैमे में ले जाती है, अगर मैदान हशर में हमें अली न मिले हम फरिश्तों को दिखाएंगे वो हमें अली के पास। अली 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 मैं अपने मौजू से नहीं निकलना चाहता जनाब। अगर मैं इसी बात को लेके चलूं तो मैं बड़ा लंबा सफर इसी बात पे कर सकता हूं, लेकिन मुझे अपने मौजू से नहीं निकलना। खुदा हिदायत उसे देता है जिसे हिदायत देना चाहता है, और किसे खुदा हिदायत देता है जो खुद को खुदा की बारगाह में पेश करता है। जो हिदायत के लिए खुद को खुदा की बारगाह में पेश न करे खुदा उसे हिदायत नहीं देता। आइए कुरान से देखें हिदायत क्या है। सूरह मुबारक बकरा पारा नंबर 3 आयतुल कुर्सी के बाद आगे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। फिर मैं अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह ईमान वालों का वली है, उन्हें जुल्मत से निकाल के नूर की तरफ ले जाता है। अल्लाह ईमान वालों का वली है, उन्हें जुल्मत से यानी अंधेरे से यानी गुमराही से निकाल कर हिदायत की तरफ ले जाता है। उलमा ने यहाँ जुल्मत का जो मानी किया, कहते हैं जुल्मत से मुराद अंधेरा है, अंधेरे से मुराद गुमराही है। यानी यहाँ जुल्मत से मुराद है गुमराही और नूर से मुराद कहते हैं नूर के का तर्जुमा है रोशनी, और यहाँ रोशनी का तर्जुमा होगा हिदायत। मैं खुसूसी तर्जुमा से जी नहीं किया करता, जो उमूमी तर्जुमा उलमा ने लिखा हो मैं वही सुनाता हूं। अब जुल्मत से क्या मुराद हुई? गुमराही, अंधेरा, गुमराही, नूर रोशनी यानी हिदायत। पता चला नूर जहां होगा वहां हिदायत होगी, जहां जुल्मत होगी वहां गुमराही होगी। मैंने एक आयत तीसरी मजलिस में पढ़ी थी, आज फिर पढ़ता हूं, लेकिन आज मुकम्मल नहीं, आज आयत का आखिरी हिस्सा पढ़ूंगा। सूरह आराफ से है। फरमाया फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नशरूहु वत्तबअन नूरल्लज़ी उनज़िला माहु। फरमाया मोमिन वो है जो मोहम्मद की इज्जत भी करता है, मोहम्मद की मदद भी करता है, और उस नूर पर ईमान लाता है जिसे हमने मोहम्मद के साथ नाज़िल किया।
محمد کی مدد بھی کرے، محمد کی عزت بھی کرے، اور اس نور پر ایمان لائے۔ نور ہے ہدایت، نور ہے روشنی، اسی کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے۔ اب دیکھیں سورہ تغابن میں ارشاد ہوا، فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایمان تین چیزوں پہ ہوگا تو ہی ایمان مکمل ہوگا۔ ہم سیاہ پاگل نہیں، اسی لیے ہمارا کلمہ تین حصوں پہ مشتمل ہے، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، کیونکہ ایک حصہ ہے ایمان کا اللہ، دوسرا ہے رسول، تیسرا ہے وہ نور۔ اگر تم سمجھتے ہو وہ نور علی نہیں کوئی اور ہے تو جسے نور مانتے ہو اس کا کلمے میں اقرار کرو، جسے نور سمجھتے ہو اس کا کلمے میں اقرار کرو، لیکن کرتے کیوں نہیں؟ کیونکہ تمہارے پاس خاکی تو بہت ہیں، نوری ایک بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے کلمے میں علی شان ولی اللہ کا اقرار کر کے زمانے کو بتاتے ہیں، ہمارے پاس 12 ہیں، 12 کے 12 نوری ہیں، اور نور بھی عام نہیں، جو نور محمد کا ہے وہی نور ان کا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، انہیں ظلمت سے نکال کے، اندھیرے سے نکال کے، گمراہی سے نکال کے نور کی طرف لے کے آتا ہے۔ اب جو آیت پڑھنے چلو یہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 17 ہے۔ فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ فرمایا وہ جو منافقوں کی اللہ نے مثال دی، فرمایا منافق کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے رات کے اندھیرے میں رستہ دیکھنے کے لیے آگ جلائی، جب آگ جل کے روشن ہو گئی اللہ نے بارش یا اندھیری کے ذریعے سے بجھا دی، وہ پھر اندھیرے میں رہ گیا۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ جل گئی ماحول روشن ہو گیا، ذهب اللہ بنورہم، اللہ اس کے نور کو، اس روشنی کو لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، فرمایا اسے اللہ نے پھر اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ منافق کا قصور پتہ کیا ہے؟ اس نے نور کو نار سے لینے کی کوشش کی۔ سنیوٹ والوں اگر یہ آیت کا ترجمہ یہ بات میری ضائع چلی گئی، میں سمجھوں گا میری پورے عشرے کی گفتگو ضائع چلی گئی۔ منافق کا قصور یہ ہے اس نے نور نار سے مانگا، اس نے نور نار سے مانگا۔ نہیں بات واضح نہیں ہوئی، میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال دینے لگوں ایسا ہوا نہیں۔ میں آیا سہیل شاہ جی مجھے اپنی بیٹھک میں لے گئے، لے جا کے بٹھا دیا، 2-4 منٹ ہوئے بیٹھے بیٹھے روشنی ختم ہو گئی، بلب بجھ گیا، میں اٹھا، میں نے بٹن کو بند کر کے پھر دبایا، پھر بند کر کے پھر دبایا، 10-20 بار دبا لیا، روشنی نہ ہوئی۔ میں نے سہیل سے جی روشنی کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ کہنے لگے مولانا یہ فیوز ہو گیا ہے، اب اس کے اپنے پاس نور نہیں، آپ کو کیسے دے گا؟ وہ جس کے اپنے پاس نور نہیں ہے وہ مجھے روشنی کیسے دے گا؟ میں ساری رات بٹن دباتا رہوں کبھی مجھے روشنی نہیں ملے گی۔ منافق کا قصور یہ ہے وہ نور تو مانگ رہا ہے پر اس سے مانگ رہا ہے جس کے اپنے پاس نور نہیں۔ نور سے ملے گا، نار سے نور کبھی نہیں ملے گا۔ میں آج نعرے کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہتا، میں جلدی آپ کو نتیجے تک لے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے ذہن میں بات ہے کہ میں نے آیتیں کوشش کر کے 14 آیتیں پڑھنے کی کوشش کرنی، لیکن جتنی دامن وقت میں وسعت ہوئی میں کوشش کروں گا کہ 14 آیتیں پڑھ جاؤں۔ منافق نے نور مانگا مگر نار سے، نور سے ملتا ہے، نور نار سے نہیں ملا کرتا۔ اگر نور چاہیے، اگر ہدایت چاہیے تو نور کے دروازے پہ آنا پڑے گا، اور نور وہی ہے جسے نبی کہے میرا اور علی کا نور ایک ہے۔ علی چھوڑ دو گے نہ ہدایت ملے گی، نہ روشنی ملے گی، نہ نور ملے گا۔ جبریل کی پرواز جہاں کام نہ آئی، کہتا ہے فقط نور دکھائی، دل اس لیے خیبر میں صدا کرتا ہے بھائی۔ ارے سچ ہے زمانے میں نبی سب سے بڑے ہیں، پر مولا علی دوش محمد پہ کھڑے ہیں۔
बेटा अल्लाह जिंदगी दराज करे। तेरी वजह से मुझे 2 आयतें पढ़नी पड़ गई हैं, तेरी वजह से बेटा मुझे 2 आयतें पढ़नी पड़ेगी। और अगर खुसूसन सादात ने तवज्जो ना की तो फिर मुझे बड़ी तकलीफ होगी। आयतें मुझे 2 पढ़नी है। अल्लाह फरमाता कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाहु यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। फिर मैं हबीब इनसे कह दे, अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं तेरी पैरवी करें, फिर इन्हें जरूरत नहीं ये मुझसे मोहब्बत करें, मैं अल्लाह इनसे खुद मोहब्बत करूंगा। शर्त क्या है कि तेरी पैरवी करें। अगर तेरी पैरवी नहीं करेंगे मैं अल्लाह इनसे मोहब्बत नहीं करूंगा, अगर तेरी पैरवी करेंगे मैं अल्लाह इनसे मोहब्बत करूंगा। ये तो मैं कल की मजलिस में बता चुका। अल्लाह मोहब्बत किससे करता है? अल्लाह मोहब्बत अली से करता है। गोया अली ने उस तरह रसूल की इत्तिबा की जैसे करनी चाहिए थी। अली यूं सीरत रसूल पे अमल पैदा हुए जिस तरह होना चाहिए था। अब आयत पढ़ लूं जनाब, सूरह शुअरा में अल्लाह इरशाद फरमाता है, तो मैं वख्फिज़ जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, ऐ मोहम्मद जो मोमिनीन में से तेरी पैरवी करे उसके लिए अपने शानों को झुका दे। नहीं, सारे नहीं पहुंचे। ऐ मोहम्मद जो मोमिनीन में से तेरी पैरवी करे, वख्फिज़ जनाहका, अपने कंधे झुका दे, अपने बाजू झुका दे। अपने कंधे मेरे नबी ने या अली के लिए झुकाए हैं या अली के बेटों के लिए। अगला जुमला कहने का लुत्फ तब आता अगर आबिद शाह मेरे सामने बैठे हुए होते। अभी जब आ रहा था तो वो बता रहे थे कि किसी ने एतराज किया कि जी हजरत अबू बकर ने नबी को उठा के 2.5 मील, उन्होंने 2.5 मील नहीं कहा, ये मैं अपनी तहकीक पे कह रहा हूं, हजरत अबू बकर गार तक उठा के नबी को 2.5 मील ले गए। कितनी फजीलत है जिन्होंने नबी को कंधों पे उठाया। मैं कहता हूं नबी को कंधों पे उठाना बड़ी फजीलत है, बड़ी से बड़ी फजीलत ये है देखो नबी किसे उठा रहा। नबी को उठाना तो फजीलत है, जिसे नबी उठाए वो किस फजीलत का मालिक होगा। अल्लाह फरमाता वख्फिज़ जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, मोहम्मद शान ने झुकाओ उसके लिए, अपने कंधों को झुकाओ उसके लिए, अपने बाजुओं को झुकाओ उसके लिए जो मोमिनीन में से तेरी पैरवी करता है। अल्लाह के नबी ने मक्का में काबे में बाजू अली के लिए झुकाए, मस्जिद नबवी में अली के बेटों के लिए झुकाए। इस जुमले को फिर कल वाली गुफ्तगू से मिला लेना। नबूवत के साथ हर लम्हा शरीयत और नबूवत की हिफाजत के लिए या अबू तालिब है या अबू तालिब के बेटे हैं या अबू तालिब के पोते हैं। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, अल्लाह ने जो मुज्तबा बनाया है, अल्लाह ने अबू तालिब के खानदान को मुज्तबा बनाया है। बात जहां पे पहुंच गई है, तारीख से एक बात ना करूं तो फिर मेरे दिल को तसल्ली नहीं होगी। आओ ना बारगाह खुदाबंदी से पूछें, या अल्लाह तूने तेरे नबी के दुनिया पे आने से पहले अपने नबी के वालिद को दुनिया से क्यों उठा लिया? अजब नहीं जवाब मिलेगा कि मैं हर फजीलत को अबू तालिब के घर की तरफ मोड़ना चाहता था, मैं हर फजीलत को अबू तालिब के घर की तरफ मोड़ना चाहता था। क्यों? फिर मैं चाहता था मोहम्मद को भी अबू तालिब पाले, अली को भी अबू तालिब पाले, मोहम्मद को भी अबू तालिब पाले, अली को भी अबू तालिब पाले। मालिक क्यों? फिर मैं नूर जो एक था मैं दोनों को जुदा करना ही नहीं चाहता था। अल्लाह ने हिदायत के लिए 3 लफ्ज इस्तेमाल किए, दीन, इस्लाम, ईमान। दीन, फ्रंट पे बंदा बैठा हो ना ड्राइवर के साथ, वो इधर उधर की बात नहीं करने देता। और ज़ैदी साहब क़िबला फरमाया करते थे, मिंबर से दूर बैठा बंदा शरारत करो तो ठीक है, मिंबर के करीब वालों को शरारत नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह यह कि इस्लाम के साथ इब्तिदा में धोखा यही हुआ है, शरारत उन्होंने की तो मिंबर के करीब बैठा करते थे। मिंबर के करीब बैठने वालों को जरा मोहतात होकर बैठना चाहिए, इसलिए कि अगर खतीब की नजर कमजोर भी हो ना, दूर वाले नजर आए या ना आए, ये करीब वाले नजरों में जरूर रहते हैं। लिहाजा तवज्जो मेरी तरफ रहे। 3 लफ्ज अल्लाह ने हिदायत के लिए कुरान में इस्तेमाल किए, दीन, इस्लाम, ईमान। तीनों के लिए अल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया आफा मन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूरिन मिर रब्बिह। फरमाया अल्लाह जिसका चाहता है सीना जिसका चाहता है, मौजू वाली आयत ज़हन में रहे, अल्लाह जिसका सीना चाहता है इस्लाम के लिए खोल देता है, और उसके लिए अल्लाह कोई ऑपरेशन नहीं करवाता।
ना कौन जमीन, मतलब सीना खोलने का मकसद क्या है? अल्लाह उसके दिल में इल्म व मारिफत रख देता है। अफमन शरह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहु अला नूर मिन रब्बिही, अल्लाह जिसका सीना चाहता है इस्लाम के लिए खोल देता है, और वो जिसका सीना अल्लाह खोले वो अपने रब की तरफ से नूर पर होता है। फहुआ अला नूर मिन रब्बिही, वो अपने रब की तरफ से नूर पर होता है। यहां नूर से मुराद है इस दीन, इस्लाम। फिर सूरह तौबा में भी आयत है, आयत का नंबर 32 है, सूरह सफ में भी है, वह आयत का नंबर 8 है। फरमाया युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। मौजू वाली आयत, अल्लाह फरमाता है कि ये जो काबुर अलल मुशरिकीन मा तदऊहुम इलैहि, ये जो दीन को बरकरार रखना है ना, ये बात मुशरिकों को अच्छी नहीं लगेगी, मुशरिकों को बड़ी नागवार गुजरेगी। अब सूरह सफ और सूरह तौबा में क्या इरशाद फरमाया? फरमाया युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, और एक तरफ वलौ करिहल मुशरिकून। फरमाया ये चाहते हैं अपने मुंह की फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझा दें, अल्लाह उसे जरूर तमाम करेगा, चाहे ये बात काफिरों को नागवार गुजरे, चाहे मुशरिकों को नागवार गुजरे। जहां नूर से मुराद है दीन। फिर सूरह मुबारक अल इनाम की आयत नंबर 121 में इरशाद फरमाया अब मन काना मैतन फअहयैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही, फरमाया वो शख्स जो पहले मुर्दा था फिर उसे हमने जिंदगी दी, वो नूर पर है जिसकी रोशनी में वो चलेगा। मैं इस आयत का शान नुज़ूल बता दूं। ये आयत उतरी जनाबे हमजा ने जब कलमा पढ़ा, शिकार के लिए गए थे, अबू लहब ने मेरे नबी से गुस्ताखी की, वापस आए हजरत हमजा, किसी ने बताया हजरत हमजा आए रसूल अल्लाह की खिदमत में, वो तीर कमान हजरत हमजा के हाथ में था। भतीजे मैंने सुना पहले गए, उसे एक थप्पड़ मारा और कमान मारा उसके सर में, अबू लहब के। आए भतीजे मैंने सुना अबू लहब ने तुझसे गुस्ताखी की, मैं उसके सर से खून निकाल आया हूं। मेरे नबी का जवाब सुनना और लोहे दिल पे लिख के साथ ले जाना। मेरे नबी ने फरमाया जब तक आप कलमा नहीं पढ़ेंगे ना आपको चचा कहूंगा ना आपसे मदद कबूल करूंगा। जो पहुंच गए वो पहुंच गए, जो नहीं पहुंचे उनके लिए जुमला दोहरा देता हूं। उन्होंने कहा मैं कमान मार के अबू लहब का सर फाड़ आया हूं, उसे तमाचा भी मारा है। पैगंबर फरमाते हैं जब तक कलमा नहीं पढ़ोगे ना चचा कहूंगा ना मदद कबूल करूंगा, ना चचा कहूंगा ना मदद कबूल करूंगा। पता चला जब तक कोई कलमा ना पढ़े नबी उसे अपना रिश्ता कबूल ही नहीं करता। तो ये भी चचा है, नबी फरमाते ना चचा कहूंगा ना मदद कबूल करूंगा। तो अबू तालिब के बारे में क्या ख्याल है जिसके घर में नबी 40 साल रहा भी है और उसे मदद भी मांगता रहा। वो भी चचा, मुझे तफसील में जाना ही नहीं। कलमा पढ़ लिया, हजरत हमजा ने कहा कलमा पढ़ाइए। जो ही हजरत हमजा ने कलमा पढ़ा आयत आ गई अब मन काना मैतना फअहयैनाहु, फरमाया ये पहले मुर्दा था, ये पहले मुर्दा था, अब हमने इसे जिंदगी दे दी। क्या पहले हजरत हमजा सांस नहीं लेते थे? शिकार खेलने गए थे, वापस जाहिर है चलते फिरते थे, खाते पीते थे, तभी तो शिकार खेलने गए थे। लेकिन चूंकि मोहम्मद के दीन पे नहीं थे, अल्लाह ने फरमाया मुर्दा है मेरी नजर में। अब आयत और पढ़ दो अगर लुत्फ ले। अल्लाह सूरह इनफाल में इरशाद फरमाता है, और ये आयत मैदान जंग में उतरी ताकि बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। हजरत हमजा के मुतल्लिक फरमाया कि ये मुर्दा था, कलमा पढ़ा, हमने इसे जिंदगी दे दी, नूर भी दे दिया। अब सूरह इनफाल में क्या फरमाता है? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयिकुम, ईमान वालों जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो आ जाओ ताकि तुम्हें जिंदगी दी जाए। इसका मतलब है जब बंदा नबी को छोड़ जाए तो बंदा मुर्दा है, अल्लाह की नजर में भी रसूल की नजर में भी। और जो खुद मर गया वो हमें हिदायत कैसे दे सकता? दीन नूर, इस्लाम नूर, ईमान नूर। अब सोचिएगा दीन, इस्लाम, ईमान, नूर। अब दीन का वारिस कौन होगा, नूरी या खाकी? जुमला कह दूं बड़ी सादगी से, 2 और 2 4 नहीं, 2 और 2 22 करके। दीन नूर, वारिस दीन तेरे जैसा, इस्लाम नूर, वारिस इस्लाम तेरे जैसा, ईमान नूर और कुल्ले ईमान तेरे जैसा। दीन, इस्लाम, ईमान
تینوں نور ہیں. پتہ چلا جو دین کا وارث ہوگا وہ بھی تیرے جیسا نہیں ہوگا، جو اسلام کا وارث ہوگا وہ بھی تیرے جیسا نہیں ہوگا، جو ایمان کا وارث ہوگا وہ بھی تیرے جیسا نہیں ہوگا. نہیں تو میں آیت پڑھتا ہوں، بات کو تسلیم نہیں کرو گے تو میں آیت پڑھوں گا، کیونکہ میں روایت کا سہارا لیا نہیں کرتا، میں تو آیت کا سہارا لیتا ہوں. دین نور، اسلام نور، ایمان نور. اب جو ان کا وارث ہوگا وہ ہم جیسا نہیں ہوگا. سورہ مومنون آیت کا نمبر 34 ہے، فرمایا وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. اگر اپنے جیسے بشر کی اطاعت کرو گے خسارے میں رہ جاؤ گے. سنیوٹ میری بات کو ضائع نہ کرنا، اگر اپنے جیسے بشر کی اطاعت کرو گے خسارے میں رہ جاؤ گے. اس کا مطلب جس کی اطاعت کرنی ہے وہ ہم جیسا نہیں ہونا چاہیے، وارث دین ہم جیسا نہیں ہونا چاہیے، وارث اسلام ہم جیسا نہیں ہونا چاہیے، کل ایمان ہم جیسا نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ فرق ہونا چاہیے. میں آیت اور پڑھتا ہوں تاکہ بات اور زیادہ واضح ہو. میں نے اشارہ دیکھ لیا آپ کا، لیکن مجھے بات اختتام تک بھی لے جانی ہے. دوست میرے وہ مجھے ٹائم بتاتے رہتے ہیں کہ پھر وہ گاڑی میں بڑی جلدی کرنی پڑتی ہے پھر سفر کے دوران، وہ پھر مجھے ٹائم دکھاتے ہیں. کل قلعہ کرتے تھے کہ آپ موبائل دکھاتے رہے، آپ نے دیکھا نہیں. میں نے اسے بتا دیا کہ میں نے دیکھ لیا ٹائم، لیکن مجھے 2 آیتیں پڑھ کے بات کو اختتام تک لے جانا ہے. آیت گاڑیوں کے فرنٹ پہ لکھی ہوئی، آپ کو اس آیت کا ابتدائی حصہ نظر آتا ہوگا، لیکن میں نے آدھی نہیں پڑھنی، میں نے 2 پڑھنی. اصل میں مسلمانوں نے کیا یہ کہ مطلب کی آیتیں پڑھی اور وہ بھی آدھی. قل انما انا بشر مثلکم، بس کہ محمد ہم جیسا بشر. شدید دلیل حافظ امجد دے کے جانے لگا ہے، جب تک میری زندگی ہے اگر کوئی بندہ میری دلیل کا رد پیش کرے آپ مجھے بتائیے گا، میں اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. قل انما انا بشر مثلکم، لفظ مثلکم کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ محمد ہم جیسے ہیں، ہم نبی جیسے ہیں. مثلکم کی وجہ سے یہی ہے نا، مثلکم کی وجہ سے کہ نبی ہم جیسا ہے. قل انما انا بشر مثلکم. اب آئیے سورہ ہود کی طرف چلتے ہیں، آیت کے نمبر 37 ہے. اللہ فرماتا وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم. حبیب نے بتایا جتنے زمین میں جانور ہیں اور جتنے پرندے دو پروں سے اٹھتے ہیں سارے تمہاری مثل امت ہیں. نہیں مجھے تسلی نہیں ہوئی، میں بات سمجھا ہی نہیں پایا. قل انما انا بشر مثلکم، کہتے کہ اللہ کہتا ہے کہ حبیب کہہ دے کہ میں تم جیسا بشر ہوں. پہلی بات تو یہ ہے، یہ دیکھو یہ کہا کب گیا جب چادر تطہیر پہ اپنے نور والے ساتھ تھے. یہ تو ان سے کہا جو چادر میں نیچے تھے، ہمیں تو کہا نہیں. لیکن اگر مثلکم کی وجہ سے کہتے ہو تو آیت کے لفظوں پہ غور کرنا. وما من دابۃ فی الارض، زمین میں جتنے جانور ہیں، ولا طائر یطیر، فرمایا جتنے پرندے پروں سے اڑتے ہیں سارے کے سارے، الا امم امثالکم، یہ سارے کے سارے تمہاری مثل امت ہیں. یعنی جیسے ہم امت ویسے ہی پرندے بھی امت، ویسے ہی جانور بھی امت. اگر وہاں مثلکم کی وجہ سے نبی تمہارے جیسا ہے تو پھر یہاں مثلکم کی وجہ سے مولوی سے پوچھو تو طوطے جیسا ہے یا کھوتے جیسا ہے، وہاں بھی مثلکم. شدید میرے سوال تو سادہ سادہ ہوتے ہیں کیونکہ میں کم پڑھا لکھا بندہ ہوں، مجھے قرآن آتا ہے، میں قرآن پڑھ کے بات کرتا ہوں. اگر وہاں مثلکم کی وجہ سے تم نبی جیسے ہو تو یہاں مثلکم کی وجہ سے تم گدھے جیسے کیوں نہیں؟ اور دوسری اور تیسری مجلس یاد ہو اگر جناب کو، اللہ نے کبھی انسان کو بندر کہا، کبھی خنزیر کہا، کبھی کتا کہا، کبھی گدھا کہا. جناب کو یاد ہے نا جن نوجوانوں کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے. مجھے لطف آتا ہے گفتگو کا جب نوجوان کو بات کے ساتھ ملتے رہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ گاڑیوں کے شیشوں پہ فرنٹ پہ آدھی آیت لکھی جاتی ہے، مجھے آدھی نہیں پڑھنی، 2 آیتیں مسلسل پڑھنی ہے. اللہ نور السماوات والارض، دیکھی ہے نا جناب نے، اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ والزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتون لا شرقیۃ ولا غربیہ. ہمیں اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چراغ ہو، چراغ تاک میں ہو، تاک فانوس میں ہو. چراغ تاک میں، تاک فانوس میں، اور اس چراغ میں
तेल हो जैतून के दरख्त का जो ना शर्की है ना गरबी है। शर्की गरबी, ठट्ठी शर्की गरबे वालों को इस बात की समझ नहीं आएगी तो फिर किसे आएगी। और शर्की पे मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ, गरबी में मुझे 4 साल हो गए आते हुए, मुझे शर्की और गरबी की समझ आ गई है। और जो बचपन से यहाँ रहते आए हैं, आपको शर्की और गरबी की समझ नहीं आई। ला शर्कियत वला गरबिया। आपको पूछे ना आपके मोहल्ले का नाम कहां से आया है, बताना कुरान से आया है। कुरान में शर्की भी मौजूद है, कुरान में गरबी भी मौजूद है। फरमाया ला शर्कियत वला गरबिया, वो ना शर्की है ना गरबी है। यकाद ज़ैतुहा युज़ीउ लम तमससहु नार। और उस तेल की खासियत ये है वो रोशनी देता है, चाहे उसे आग छुए चाहे ना छुए। उस तेल की, उस चिराग की खासियत यह है, आग पास आए या ना आए वो रोशनी देता है। इसका मतलब कोई चिराग ऐसा है जो दिया सलाई का मोहताज नहीं, जो हर वक्त रोशनी देता है। एक आयत पढ़ लूंगा और ताकि बात को मैं इख्तिताम की तरफ ले जाऊं। मैं हुवल्लज़ी जअल शम्सा ज़ियाअन वल क़मर नूरा। अल्लाह वो है जिसने सूरज को रोशनी बख्शी और चांद को नूर बख्शा। उलमा कहते हैं यहां ज़िया का तर्जुमा भी नूर होगा और चांद के लिए तो अल्लाह ने लफ्ज ही नूर इस्तेमाल किया। वजह क्या है? वो कहते हैं इसलिए कि नूर उसे कहते हैं जो रास्ता दिखाए। सूरज दिन को रास्ता दिखाता है, चांद रात को रास्ता दिखाता है। तो जो दिन और रात को रास्ता दिखाए वो नूर है। जो जन्नत का रास्ता दिखाए वो तेरे जैसा बशर कैसे हो गए। अगली बात का लुत्फ लेना, चांद भी नूर, सूरज भी नूर। क्यों रास्ता दिखाते हैं? मेरे नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए, अली ने डूबते सूरज को वापस पलटाया ताकि जमाने को पता चले नूर पे भी हमारी हुकूमत है, कायनात पे भी हमारी। वो चिराग रोशनी देता है, आग छुए या न छुए। मालिक वो चिराग है कहां पर? वो चिराग कहां पे है? फौरन अगली आयत फरमाया फी बयूतिन आज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा। ये चिराग उस घर में है जिस घर की इज्जत का हुक्म अल्लाह ने दिया है। ये चिराग उस घर में है जिस घर की इज्जत का हुक्म अल्लाह ने दिया है। कौन सा वो घर है? तफसीर का नाम है तफसीर दुर मंसूर, तफसीर फखरुद्दीन राजी, दोनों में है। रावी इतना मोतबर है कि मेरे रसूल का ससुर है, सैयद और गैर सैयद सारे मुसलमानों का नाना है। कुरान ने कहा, मुझे कुरान का हर फैसला कबूल है। कुरान ने कहा मेरे नबी की जितनी बीवियां हैं वो सारी मेरी माएँ हैं। मेरी माँ का जो वालिद है वो मेरा नाना है। मेरी माँ का जो वालिद है वो मेरा नाना है। तफसीर दुर मंसूर, तफसीर राजी, दोनों ने लिखा कि जब ये आयत उतरी तो हजरत अबू बकर ने पूछा या रसूल अल्लाह ये घर किन के हैं? फरमाया ये अंबिया के घर हैं, जिनके लिए अल्लाह फरमाने कि उन घरों में वो चिराग है जो जैतून का तेल है उसमें मुबारक दरख्त का, और आग छुए तो भी वो रोशनी देता है, न छुए तो भी रोशनी देता है। और उन घरों में ये चिराग है जिन घरों को बुलंद रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। या रसूल अल्लाह घर किन के हैं? तो फरमाया कि वो घर अंबिया के हैं। सुम्मा क़ाल अबा बकर या रसूल अल्लाह व हादल बैत, अली के फातिमा के घर की तरफ इशारा करके पूछा हजरत अबू बकर ने या रसूल अल्लाह ये घर भी उनमें शामिल है? फरमाया हुआ मिन अफ़ादिलहा, ये घर उन घरों से अफजल है। अली और फातिमा का घर नबियों के घरों से अफजल है। और जब घर अफजल है तो फिर घर वाले भी अफजल। एक जुमले पे बात खत्म करना चाहता हूं। अल्लाह कब्र रोशन करे। जब मैं नाम लूंगा तो यकीनन आपके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाएगी। अल्लाह कब्र रोशन करे। अल्लामा ताजुद्दीन हैदरी साहब की, वो फरमाया करते थे मेरे सजना किताबां तेरियां ते पढ़ाइयां मेरियां। वो घर जिनकी इज्जत का, जिनकी हुर्मत का, जिन्हें बुलंद रखने का हुक्म अल्लाह ने दिया,
ان گھروں میں چراغ ہے جو چراغ ہر حال میں روشنی دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، نور دیتا ہے. اور پیغمبر فرماتے ہیں وہ گھر نبیوں کے ہیں، اور علی اور فاطمہ کا گھر ان گھروں میں سے افضل ہے. تو پھر حافظ امجد یہ کہنے کا حق رکھتا ہے نا کہ فاطمہ کے گھر کا کوئی چراغ ابھی بھی غیبت میں موجود ہے، جس کی وجہ سے ہدایت مل رہی ہے، جس کی وجہ سے روشنی مل رہی ہے، جس کی وجہ سے نور مل رہا ہے. جب تک روشنی موجود ہے ماننا پڑے گا کوئی موجود ہے، جب تک ہدایت موجود ہے ماننا پڑے گا کوئی موجود ہے، جب تک شریعت محفوظ ہے. جو میرے موضوع کے ساتھ ہیں، جب تک شریعت محفوظ ہے تب تک ماننا پڑے گا شریعت کا کوئی محافظ بھی پردہ غیبت میں موجود ہے. پیغمبر نے فرمایا علی اور فاطمہ کا گھر ان گھروں سے افضل. کن گھروں سے؟ جن گھروں کی عزت کا حکم اللہ نے دیا، جن گھروں کی حرمت کو اللہ نے واجب کیا، جن گھروں کو بلند رکھنے کا حکم اللہ نے دیا. جس گھر کی عزت اور حرمت کا حکم اللہ دے اس گھر کے دروازے پہ آ کے اونچی آواز میں بولنا نہیں چاہیے، اس دروازے پہ آگ نہیں لے کے آنی چاہیے، اس دروازے کے طاق کو ٹھوکر نہیں ماری جانی چاہیے، اس دروازے کے پیچھے رہنے والی معظمہ کے چھوٹے بچے کو شہید نہیں کیا جانا چاہیے، اس دروازے کی مالکہ کی پسلیاں نہیں توڑی جانی چاہیے، اس دروازے کی مالکہ کی بازو کی ہڈی نہیں توڑی جانی چاہیے، اس دروازے کی مالکہ کو جھٹلایا نہیں جانا چاہیے. اسی گھر کے رہنے والے تھے، حرمت وہی تھی گھر کی، مقام بدل گیا تھا. اب وہی گھر کربلا میں تھا. دروازے کے باہر کھڑے ہو کے پلے سے باہر خیمے کے کسی نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت عالیہ کے دروازے پہ تب پڑھی جاتی تھی جب کوئی سوالی کچھ مانگنے کے لیے آتا تھا. اب جو باہر آیت کی تلاوت کی آواز آئی تو جناب عالیہ نے فرمایا اما فضا دیکھو میرے دروازے کے باہر سوالی کون ہے. جناب فضا نے جو جا کے دیکھا تو دوڑ کے تڑپ کے واپس آئی. فرمایا علی کی بیٹی تو اجڑ گئی ہے. کیونکہ ہوا؟ فرمایا کوئی اور نہیں، تیرے دروازے پہ آیت تطہیر تیرے عباس نے پڑھی ہے. سوالیوں کی طرح تیرے دروازے پہ کوئی اور نہیں کھڑا، سوالی کی طرح تیرے دروازے پہ تیرا بھائی عباس کھڑا ہوا ہے. بی بی دوڑ کے خیمے کے دروازے تک گئی. فرمایا غازی میرے خیمے کے اندر آ جا. حضرت عباس نے فرمایا بی بی کیسے آؤں، آپ فاطمہ کی بیٹی ہیں، میں آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں. میدان کربلا سے ایک آواز ابھری. فرمایا غازی میری بیٹی کے خیمے میں چلا جا، آج سے تیری ماں ام البنین نہیں، آج سے تیری ماں میں فاطمہ زہرا. عباس جا میری عالیہ کے خیمے میں چلا جا، جیسے میری بیٹی کہتی ہے ویسے کا. غازی آگے خیمے کے اندر. بی بی مولا کے پاس گیا تھا، میدان جانے کی اجازت مانگی، مولا نے آپ کے پاس بھیجا ہے. ایک جملہ پڑھاؤں اگر آپ رونا اور ماتم کرنے کے لیے 1 منٹ کے لیے توجہ کریں میری طرف. صبح سب سے پہلا جو شہید ہے وہ علی اکبر ہے. حضرت علی اصغر آخری شہید ہیں، ان سے پہلے جو آخری شہید وہ حضرت عباس ہے. علی اکبر سے لے کے غازی کے اپنے جانے تک جب بھی کوئی شہید اجازت مانگنے آیا ہے غازی ساتھ آیا. خدا کی قسم میں نے کتابوں سے اپنی آنکھوں سے جو جملے پڑھے ہیں کہ جب حضرت حبیب ابن مظاہر آئے نا اجازت لینے کے لیے امام حسین سے، مولا مجھے میدان جانے کی اجازت دیں. حضرت عباس آئے، جب حضرت حبیب نے اجازت مانگی حضرت عباس حضرت حبیب کو پیچھے کر کے فرماتے مولا بوڑھوں کو کیوں بھیجتے ہیں، مجھے بھیجے میں جوان. مولا ان بوڑھوں کو نہ بھیجے، مولا ان بچوں کو نہ بھیجے، مجھے بھیجے میدان جنگ میں. فرمایا عباس حضرت علی اکبر اور حضرت قاسم ایک مرتبہ اکٹھے بھی آئے ہیں اجازت لینے کے لیے. امام حسین ریت پہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی اکبر اور حضرت قاسم امام حسین کے سامنے بیٹھے. امام حسین کا ایک پیر حضرت علی اکبر نے پکڑا، دوسرا پیر حضرت قاسم نے پکڑا. دونوں فرما رہے تھے مولا ہمیں میدان جانے کی اجازت دے دیں، ہمیں میدان جانے کی اجازت دے دیں. حضرت عباس نے دیکھا نا، بلا تشبیہ دیکھنا میری طرف تاکہ میں بات سمجھا سکوں. یوں بیٹھے تھے حضرت علی اکبر اور حضرت قاسم امام حسین کے پاؤں پکڑے ہوئے تھے. حضرت عباس آئے، یوں دونوں بازوؤں سے علی اکبر اور قاسم کو پیچھے کیا. فرمایا مولا اکبر بھی بچا لے، قاسم بھی بچا لے، مجھے بھیج.
امام نے فرمایا غازی نہیں، تجھے نہیں بھیجنا، عباس صرف میں نہیں، میری بہنیں بھی کربلا کے جنگل میں تیرے سہارے پہ آئی ہوئی ہیں۔ اور عزاداروں جب سر پہنچے تھے نا شام، یزید کے دربار میں اس نے مختلف ملکوں سے فوجیں بھی منگوائی تھی، وہاں سے مختلف ملکوں کے سفیر بھی آئے ہوئے تھے۔ جو سفیر روم تھا، سنی شیعہ علماء نے لکھا جو سفیر روم تھا وہ عیسائی تھا۔ جب سر پہنچے دربار میں، یہ اترا تخت سے سفیر روم جو عیسائی تھا شروں کے قریب آ گیا، امام حسین کا سر دیکھا، کہنے لگا بیعت نہیں کرتا ہوگا۔ علی اکبر کا سر دیکھا، بیعت نہیں کرتا ہوگا۔ قاسم کا سر دیکھا، بیعت نہیں کرتا ہوگا۔ حضرت عون کا سر دیکھا، بیعت نہیں کرتا ہوگا۔ اصحاب حسینی کے سر دیکھے، بیعت نہیں کرتا ہوگا۔ غازی کے سر پہ نظر پڑی نا، چلتا چلتا بالکل سر کے نیچے آ گیا، یزید کی طرف دیکھ کے کہنے لگا جو تیری فوج کربلا میں گئی تھی ان میں سے کسی ذمہ دار کو بلا۔ عمر شاد ملعون کو بلایا گیا۔ سفیر روم نے پوچھا یہ بندہ کربلا میں لڑا تھا؟ عمر شاد کہتا ہے لڑا تھا۔ سفیر روم یزید سے کہتا ہے یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، کسی اور کو بلا۔ شمر ذوالجوشن حرامزادے کو بلایا گیا، پوچھا سفیر روم نے یہ بندہ کربلا میں لڑا تھا؟ شمر نے کہا لڑا تھا۔ یزید سے سفیر روم کہتا تیرا یہ سپاہی بھی جھوٹ بولتا ہے۔ کئی بندے لشکر یزید سے بلائے گئے، سارے کہتے تھے یہ لڑا تھا۔ سفیر روم نے کہا سارے جھوٹ بولتے ہیں، یہ نہیں لڑا۔ یزید کہتا ہے تو جانتا ہے اسے؟ سفیر روم نے کہا جانتا میں نہیں ہوں۔ کیسے کہتا ہے کہ یہ نہیں لڑا تھا؟ سفیر روم عیسائی تھا، اس نے کہا مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، لیکن اس کے چہرے کے تیور بتاتے ہیں اگر یہ لڑا ہوتا تیری فوج میں سے زندہ واپس کوئی نہ آتا، اور اس کی آنکھوں میں جو جلال ہے وہ بتاتا ہے یہ تو کسی کی چوپ میں پابند چلا گیا ہے۔ اس کے ماتھے کے تیور بتاتے ہیں یہ تو کسی کی منتیں کرتا چلا گیا ہے۔ اگر یہ کربلا میں لڑا ہوتا تو تیری فوج میں سے زندہ واپس کوئی نہ آیا ہوتا۔ اس کے ماتھے کے تیور بتاتے ہیں یہ نہیں لڑا۔ اور عزاداروں جب آتے تھے نا بار بار حضرت عباس اجازت لینے کے لیے، تو امام حسین سے کہتے ہیں مولا مجھے جا لینے دے۔ امام فرماتے نہیں غازی تجھے نہیں جانے دینا۔ حضرت عباس ایک مرتبہ قدموں میں بیٹھ گئے، فرمایا مولا جب حسن کی میت پہ تیر لگے میں نے آپ سے کہا مجھے لڑنے دیں، آپ نے فرمایا غازی نہیں لڑنا۔ مولا پھر جب دربار آپ کو بلایا گیا میں نے آپ سے کہا مجھے لڑ لینے دیں، آپ نے فرمایا غازی تو نے نہیں لڑنا۔ مولا جب امت نے حج نہیں پڑھنے دیا میں نے آپ سے کہا مجھے لڑ لینے دیں، آپ نے فرمایا غازی تو نے نہیں لڑنا۔ مولا میری بہن رقیہ عید پہ اجڑی، میں آپ سے کہتا رہا مجھے لڑنے دے، آپ نے فرمایا غازی تو نے نہیں لڑنا۔ مولا عید کی رات ساری رات میری بھانجیاں میرے دروازے پہ بیٹھے رہی، میں آپ کی منتیں کرتا رہا مولا مجھے لڑ لینے دے، آپ نے فرمایا غازی تو نے نہیں لڑنا۔ فرمایا مولا یہ کم محرم ہور نے تیرا رستہ روکا، میں تیری منتیں کرتا رہا، تو نے کہا نہیں لڑنا۔ مولا 2 محرم کربلا آئے میں نے تیری منت کی، مولا پانی بند ہوا میں تیری منتیں کرتا رہا مجھے لڑ لینے دے، مولا تو نے کہا نہیں لڑنا۔ مولا ماں کی عزت کا واسطہ ہے آج مجھے لڑ لینے دے، ساری زندگی پھر آپ کہیں گے چپ تو غازی چپ رہ جائے گا۔ فرمایا آج تو لڑ لینے دے۔ امام فرماتے غازی تو نے نہیں لڑنا، غازی فرماتے مولا بہنیں رول جائیں گی، فرمایا غازی تو نے نہیں لڑنا، مولا بیٹیاں رول جائیں گی، فرمایا غازی تو نے نہیں لڑنا، غازی فرماتے اکبر مارا جائے گا، فرمایا تو نے نہیں لڑنا۔ غازی اگر تو نے لازمی لڑنا ہے نا تو پھر مجھے صرف اتنا بتا دے، اگر تو میدان جا کے شہید ہو جائے میں زینب کو کہاں چھوڑوں گا، میں اپنی بہنوں کو کہاں چھوڑوں گا؟ غازی اگر تو چلا گیا میری بہنوں کا سہارا کون ہوگا؟ عزاداروں بار بار جاتے تھے، حضرت عباس آئے اونا محمد کی لاشوں سے واپس، اور اونا محمد کی غربت کا ایک جملہ سن جائیے گا۔ بی بی مولا علی کی 3 بیٹیاں آئی ہیں کربلا میں، 3 بیٹیاں جناب رقیہ جن کی اولاد جوان موجود تھی، کل ورنہ میری تحقیق کے مطابق علی علیہ السلام کی 13 بیٹیاں کربلا میں موجود ہیں، 3 نہیں کل 13 بیٹیاں ہیں جن کی اولاد موجود ہے۔ ایک علی کی بیٹی گھر سے 6 بیٹے لے کے نکلی، دوسری بیٹی علی کی 2 بیٹے لے کے نکلی، بی بی ام کلثوم بے اولاد نہیں، بی بی کا ایک بیٹا موجود تھا، وہ بی بی بھی گھر سے ایک بیٹا لے کے نکلی۔ قسمت دیکھنا علی کی بیٹیوں کی، جب واپس گئی جس کے 6 تھے اس کے 6 کے 6 ہی نہیں تھے، جس کے 2 تھے اس کے 2 کے 2 ہی نہیں تھے، جس کا ایک بیٹا تھا اس کا ایک بھی نہیں رہ گیا تھا۔ اور آنا محمد کی غربت سننا، ماں نے خیمے سے بھیجے 2 تھے، غازی کو لاش ایک کی ملی ہے، غازی
کو دوسرے کی لاش نہیں ملی. اگر کوئی سوار بیٹھا ہو تو میری بات کی تائید کرے. آن محمد کے جہاں روزے ہیں وہاں پر قبر صرف ایک ہے. عالیہ کا ایک بیٹا غازی کو ملا ہے, دوسرا بیٹا جناب زینب عالیہ کو غازی کو نہیں مل سکا. غازی واپس آئے, بی بی لبابہ حضرت عباس کی زوجہ خیمے سے نکل رہی تھی. کہاں تیار ہو؟ فرمایا مجھے نجف کا راستہ دکھا دیں. کیوں؟ فرمایا آپ کے بابا علی نے مجھے کہا تھا جب میرے غازی سے کوئی غلہ ہو تو میری قبر پہ آ جانا. فرمایا کیا غلہ ہے مجھ سے؟ فرمایا یار میں جاؤں گی نجف اور جا کے آپ کے بابا علی کی قبر پہ کہوں گی یا علی تیرا غازی بھی زندہ تھا, محمد کا بیٹا بھی رو رہا تھا, محمد کی بیٹی بھی رو رہی تھی, مجھے جانے دے, فوجوں سے راستہ لے دے, میں نجف جاتی ہوں, آپ کے بابا علی سے گلہ کروں گی. فرمایا کچھ دیر خیموں میں بیٹھو, دل کیوں دکھا ہے؟ فرمایا ہر خیمے میں سکینہ ایک بار گئی ہے, تجھے ماس کی سمجھ کے 7 بار خیمے میں آئی. میں نے تسلی دے کے بھیجی. 8ویں بار جب آتی میں نے دیکھی تو میں نے قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیا کہ حجت کی بیٹی ہے, قرآن کی عزت جانتی ہے. بی بی لبابہ فرماتی ہے میں قرآن پڑھتی رہی, سکینہ میرے سامنے کھڑی رہی, میں قرآن پڑھتی رہی, وہ کھڑی رہی. جب کھڑی کھڑی تھک گئی ایک پاؤں رکھ لیتی تھی, دوسرا اٹھا لیتی تھی. جب وہ پاؤں تھکتا تھا وہ پاؤں اٹھا کے دوسرا رکھ لیتی تھی. فرماتے ہیں جب میں نے سورت ختم کی نا, آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے یا اللہ میں کتنی غریب ہو گئی ہوں, اب تو میری چچی بھی مجھ سے بات نہیں کرتی. یا اللہ غریب ہو گئی ہوں تو کیا ہوا, ہوں تو حسین کی بیٹی, یا اللہ چچی بھی بات نہیں کرتی. بی بی فرماتی ہے میں نے جو سورت ختم کی چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑے, سکینہ نے کہا چچی قرآن پڑھیے, میں قرآن پڑھنے سے نہیں روکتی, پر ایک گھونٹ پانی منگوا دے, میرا اصغر مرنے والا ہے. یہ باتیں حضرت عباس اور ان کی زوجہ کر رہے تھے. سامنے دیکھا بی بی لبابہ نے, بی بی سکینہ آ رہی ہیں. بی بی لبابہ واپس خیمے کی طرف پلٹی. فرمایا غازی تو جان, تیرے زمانے کی بطول جانے, غازی تیرے زمانے کی بطول آ گئی ہے, میں خیمے میں جاتی ہوں. حضرت عباس آگے بڑھے, بی بی کیا حکم ہے؟ فرمایا چچا مجھے پانی لا دیں. فرمایا تیری دادی زہرا کی عزت کی قسم مجھے اپنی جان تیرے اصغر سے زیادہ پیاری نہیں, پر میری مجبوری ہے, آپ کے بابا مجھے میدان نہیں جانے دیتے. بی بی نے فرمایا بابا کی میں ضامن, آگے آگے سکینہ, پیچھے پیچھے عباس. میں ایک جملہ وقت کی قلت کی وجہ سے چھوڑنا چاہ رہا تھا لیکن کہیں بی بی ناراض نہ ہو جائیں. جب جانے لگے نا تو بی بی نے فرمایا چچا پانی لا دیں. فرمایا عباس فرماتے مجھے مشک پہنائیے. چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے سکینہ نے مشک اٹھائی. فرمایا چچا جھکیں, آپ کا قد بلند ہے, میرا قد آپ سے چھوٹا ہے. عباس جھکے. فرمایا چچا اور جھک. غازی اور جھکا. فرمایا چچا اور جھک. غازی اتنا جھکا کہ غازی نے دونوں ہاتھ حضرت سکینہ کے قدموں پہ رکھ دیے. بی بی نے مشک پہنائی, غازی کے دونوں ہاتھ اٹھائے. یوں دیکھنا میری طرف جو ماتمدار ہے, دونوں ہاتھ غازی کے یوں جوڑے. بی بی نے غازی کے ہاتھوں پہ بوسے دیے. فرمایا چچا اگر تو نے میرے قدموں پہ ہاتھ رکھے ہیں نا, سکینہ وعدہ کرتی ہے میں رہوں یا نہ رہوں میں تیرا ہاتھ کبھی نہیں جھکنے دوں گی. چچا میں تیرے ہاتھوں کو کبھی نہیں جھکنے دوں گی. اہل سنت دوستو, یہ جو ہمارے گھروں پہ علم لگے ہیں یہ پنجہ نہیں, یہ غازی کا ہاتھ ہے جسے سکینہ کی دعاؤں نے بلند رکھا ہوا ہے. اب چل پڑے. سکینہ بی بی آگے آگے, حضرت عباس پیچھے پیچھے. ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ جوان آگے چلتا ہے, چھوٹا پیچھے چلتا ہے, لیکن اگر کسی نے اولاد فاطمہ کی عزت سیکھنی ہو تو وہ عباس سے سیکھے. 4 سال کی سید زادی آگے آگے تھی, 32 سال کا کڑیل جوان عباس پیچھے پیچھے تھا. امام کی جو نظر پڑی, فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون. نجف کی طرف منہ کر کے فرمایا بابا علی اب مجھے غازی بھی چھوڑ کے جانے لگا ہے. غازی جو قریب آئے, فرمایا غازی اتنی بڑی سفارش لے آئے ہو, بھلا بیٹی کو خالی کون بھیج سکتا ہے؟ سکینہ کیوں آئی ہے, کیوں چچا کو لائی ہے؟ فرمایا بابا پانی منگوانا ہے. سکینہ پانی کیا کرنا ہے؟ فرمایا بابا میرا اصغر پیاسا ہے. فرمایا سکینہ تیرا اصغر تیرا کیا لگتا ہے؟ بابا میرا بھائی ہے. فرمایا غازی میرا کیا لگتا ہے؟
असगर तेरा भाई है तो गाजी मेरा क्या लगता है। बाबा गाजी तेरा भाई है। फरमाया सकीना तेरे भाई की उम्र कितनी है। बाबा 6 महीने। फरमाया तेरे भाई की उम्र कितनी है। बाबा 32 साल। फरमाया सकीना जितना तुझे असगर प्यारा है उतना ही मुझे गाजी प्यारा है। सकीना सोच के भेजना कहीं ऐसा ना हो तेरा भी मारा जाए और मेरा भी मारा जाए। मेरी लख्ते जिगर इस बात को याद रखना, अगर गाजी मारा गया चादरें लुट जाएंगी, अगर गाजी मारा गया तमाचे खाने पड़ेंगे, अगर गाजी मारा गया दरबारों बाजारों में रुलना पड़ेगा। सोच के भेजना कहीं ऐसा ना हो तेरा भी मारा जाए और मेरा भी मारा जाए। सकीना मुझे गाजी बड़ा प्यारा है, तुझे जितना असगर प्यारा है। रोते आइएगा और एक एक मंजिल बढ़ाते आइएगा। फरमाया गाजी जा, पर तुझे मौत की इजाजत मैंने नहीं देनी, तुझे मौत की इजाजत उसने देनी है जो तेरे सहारे पे मदीना छोड़ के आई है। तुझे मौत की इजाजत वो देगी जो तेरे सहारे पे करबला के जंगल में बैठी है। जाकिरीन को अल्लाह सलामत रखे। वो पढ़ते हैं कि बीबी ज़ैनब हज़रत अब्बास के सहारे पे करबला के मैदान में आई थी। सैयदो गैर सैयदो, मैं अपने जुमले का खुद जामिन हूँ, कहें तो किताबें दिखा सकता हूँ। सिर्फ अली की बेटी करबला में अब्बास के सहारे पे नहीं आई थी, मोहम्मद का बेटा भी गाजी के सहारे पे करबला में आया था। औलाद मोहम्मद अबू तालिब के पोते के सहारे पे करबला के जंगल में आई बैठी थी। फरमाया गाजी तुझे इजाजत मैंने नहीं देनी, गाजी तुझे इजाजत मेरी बहन ने देनी है। अब अब्बास आए बीबी के खैमे के बाहर, आयत ततहीर पड़ी, खैमे के अंदर बुलाया। मैदान करबला से आवाज आई, अब्बास तेरी माँ उम्मुल बनीन नहीं, अब्बास तेरी माँ मैं हूँ जिसने तेरे कुर्ते बना बना के रखे थे। गाजी तेरी माँ मैं फातिमा ज़हरा हूँ, उम्मुल बनीन की मैं जामिन हूँ। गाजी खेमे में आए, बीबी ने फरमाया अब्बास क्यों आया है। बीबी कुछ मांगने आया हूँ। अब देखो मेरी तरफ जो मातमदार हो, मैं बात समझाना चाहता हूँ। मसाइब में कुछ मंजर ऐसे होते हैं अगर वो जहन में आ जाए बंदा घर जाके भी रो लेता है। जनाब ज़ैनब आलिया खड़ी हुई थी, सामने 32 साल का करियल जवान अब्बास, आंखें बंद थी गाजी की, सर गाजी का झुका हुआ था, सर झुका के अब्बास खड़े थे। बीबी फरमाते हैं अब्बास मैं तेरे सहारे पे करबला में आई हूँ। मेरे जवान भाई परदेश में आके यूं बहनों के सामने सर नहीं झुकाते, सर उठा मैं तेरे सहारे पे यहाँ बैठी हूँ। हजरत अब्बास फरमाते हैं बीबी आप फातिमा की बेटी है, मैं कनीज का बेटा हूँ, और मैं गाजी में हुक्म देती हूँ सर उठा देख मेरी तरफ। हजरत अब्बास ने हुक्म सुना ना, सर उठाया, आंखें खोली, बीबी की तरफ देखा। फरमाया गाजी क्यों आया है। बीबी कुछ मांगने आया हूँ, अता करेंगी। फरमाया गाजी तेरी 32 साल उम्र है, तूने 32 सालों में मेरा कोई हुक्म नहीं टाला। मैं अली की बेटी होके वादा करती हूँ जो मांगेगा दूंगी, पर ख्याल से मांगना आज मदीना नहीं। गाजी मैं तो तरसती रही हूँ मेरा अब्बास मुझसे कुछ मांगे। गाजी आज मदीना नहीं, आज करबला है, सोच के मांगना। फरमाया बीबी वो मांगूंगा जो आप अता कर सकेंगे। अब्बास मांग, हाथ जोड़ के कहते हैं बीबी मुझे मौत की इजाजत दे दे। और सैयदो गैर सैयदो मेरा पढ़ देना आसान है, आपका सुन लेना आसान है। अल्लामा दरबंदी ने लिखा लफ्ज़ मौत गाजी के मुंह से निकला, मौत की जर्दी बीबी ज़ैनब के चेहरे पे थी, तड़प के रह गई अली की बेटी। फरमाया गाजी तूने जिंदगी में मेरा हुक्म कोई नहीं टाला, गाजी मैं भी तुझे खाली वापस नहीं भेजूंगी, पर अब्बास मेरी एक हसरत पूरी करेगा। जी अली की बेटी हुक्म करे। फरमाया मैंने मदीने की खवातीन से सुना मेरा बाबा अली जब घोड़े पे बैठता था तो बड़ा खूबसूरत लगता था। गाजी एक मर्तबा घोड़े पे बैठ के मेरे खेमे में आ। हजरत अब्बास खेमे से निकले अपना घोड़ा लेने के लिए। जनाब ज़ैनब अली ने फरमाया अम्मा फिजा मेरे करीब आ, मेरी बहनें बेटियां इस जुमले पे ज्यादा तवज्जो करना। अम्मा फिजा करीब आ, बीबी फिजा आई। फरमाया आज तक मैं हुक्म देती रही हूँ औरत ऊंची आवाज में ना बोले, औरत तेज ना चले। और मैं अम्मा फिजा आज मैं हुक्म देती हूँ जितना ऊंची बोल सकती है बोल, जितना तेज दौड़ सकती है दौड़। बीबी फिजा ने फरमाया क्या करो, जिन्होंने मातम करना है क्या करो। फरमाया खैमों में ऐलान कर दे जिसने ज़ैनब को उजड़ते देखना हो वो ज़ैनब के खैमे में आए। फिजा जितना ऊंची बोल सकती है बोल, जितना तेज दौड़
छोड़ सकती है छोड़, बीवियों को बता दे अली की बेटी उजड़ने वाली है, और जिसने ज़ैनब को उजड़ते देखना हो वो मेरे खैमे में आ जाए। बीबी फिजा का ऐलान करना था, हर बीबी खैमे से निकली, कोई कहती थी वाह मोहम्मदा, कोई कहती थी वाह अब्बासा, कोई बीबी कहती थी वाह हिजाबा, हाय हमारा पर्दा। अदादर गाजी से पहले सारी बीबियां बीबी ज़ैनब के खेमे में आ गई। अब गाजी भी घोड़े पे बैठे, एक लम्हा हौसले से दो जुमले सुन लेना, खुदा जाने फिर अगले साल ये दिन नसीब हो या ना हो। एक रात का मेहमान रह गया है फातिमा का बेटा, एक रात का वक्त रह गया है बीबी ज़ैनब का, एक रात के लिए बीबी सकीना को बाबा का सीना मुयस्सर है, फिर न सकीना को बाबा का सीना मिलेगा, न बीबी ज़ैनब के सर पे चादर रहेगी, न माओ के पास बेटे रहेंगे। आले मोहम्मद का घर आबाद है फिर उजड़ जाएगा, माएं बेटों को तरसती रहेंगी। गाजी खेमे में आ गए घोड़ा लेके, सारी बीबियां मौजूद। बीबी ज़ैनब ने फरमाया दो कतारें बनाई बीबियों ने, यूं जैसे सतरे मातम के लिए लगती है ना, मैं ये कहूं गाजी के लिए पहला हल्का मातम अली की बेटी ने अपने खैमे में लगवाया। यूं दो सतरे लगी बीबियों की, फरमाया गाजी घोड़े पे बैठ, गाजी घोड़े पे बैठे, गाजी का घोड़ा दरमियान में से गुजरा, बीबियां रो रही थी। अली की बेटी ने भाभियों को देखा हौसले में रही, भतीजियों को देखा हौसले में रही, सबको देखा हौसले में रही, लेकिन जब गाजी का घोड़ा दरमियान से गुजर गया ना, आप बीबी ज़ैनब चलती चलती अपनी भाभियों के सामने आई, हाथ जोड़ के फरमाया मेरे पापा की बहुएं जब मदीने से चले थे मैंने तुम्हारे पर्दों की जमानत ली थी, अब ज़ैनब किसी की चादर की जामिन नहीं है, अब हर बीबी खुद अपने बुर्के की जामिन है, क्योंकि मेरा अब्बास जा रहा है। अब्बास का घोड़ा खैमे में चक्कर लगा रहा था, हर बीबी रो रही थी, हर बीबी मातम कर रही थी। बस इससे ज्यादा क्या पढ़ूंगा मैं मसाइब जो जुमला में कहने चला हूं, यदि अगर तवज्जो मेरे मजमे की हो गई तो इसी पे बहुत गिरिया हो जाएगा। बीबियां मातम कर रही थी, गाजी का घोड़ा बीबी ज़ैनब के खैमे में चक्कर लगा रहा था। बीबी सकीना खैमे के अंदर आई, पर मैं चचा अब्बास मैं हुक्म देती हूं या मैदान चला जा या फिर घोड़े से उतरा। जुमले को समझ लेना, जुमला आखिरी है लेकिन इसे समझना, घर जाके मुसल्ले पे भी बैठोगे तो रोना आएगा। गाजी या घोड़े से उतरा या फिर मैदान चला जा। कैसे हो सकता है सकीना बीबी हुक्म दे और गाजी ना माने? फरमाया बीबी मैं मैदान तो जाता हूं लेकिन वजह क्या बनी? बीबी सकीना फरमा दिया चचा जब से आप घोड़े पर बैठे हैं मेरा गरीब मामा कभी जमीन पर गिरता है कभी जमीन से उठता है, नजफ की तरह मुंह करता है, रोक देता बाबा अली मैं गरीब हो गया, बाबा अली मेरा गाजी मुझे छोड़ के जा रहा है। मातम की दावत दे रहा हूं अगले जुमले पे। गाजी का घोड़ा खैमे से निकला, पीछे से बीबी फिजा ने आवाज दी, फरमाया बीबी क्या हुआ, मुझे जल्दी जाने दे। बीबी फिजा फरमाती मैं खैमे का पल्ला उठाती हूँ, खैमे के अंदर देख। बीबी फिजा ने पल्ला उठाया, गाजी ने क्या देखा, बीबी ज़ैनब जमीन पे गिरी हुई थी, सर से चादर उतरी हुई थी। रोक के गाजी तू तो जा रहा है, अब मुझे बता बाजारों में कैसे चलना है, मुझे बता दरबार में खुतबे कैसे पढ़ने हैं, मुझे बता शराबियों से कैसे बोल। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। मैं आपको अपने दिल का एक अपने हाथ छोड़े थे इस वजह से जुमला कहने चला हूँ। दिल का रिवायत कोई नहीं, दिल का एक दुख सुना देता हूँ। बाजार कूफा और शाम में मुसलमान पत्थर मारते थे, अली की बेटियां बर्दाश्त कर जाती थी, पर मातम कब करती थी जब हरामजादे हंस के कहते थे तुम्हारा गाजी कहाँ है, आप बुलाओ अब्बास कहाँ है। बीबी
फरमाती है सारी कायनात मारी जाती पर मेरा गाजी दीन न छोड़ता। गाजी मैं तेरे बाद उजड़ गई, गाजी मुझे दरबार देखने पड़े, गाजी मुझे बता बाजारों में कैसे चलना है, बिन चादर रास्ता कैसे मांग